Good morning, JC family. Welcome to Skill Sprint 2025, session number 36, proudly presented by JC Tripura. Skill Sprint is all about, it's our flagship initiative where we come together every Sunday to learn, grow, empower ourselves with new knowledge, skills, and perspectives. We are excited to continue this wonderful journey of 52 impactful sessions across the year. Today, our topic is my favorite topic actually, fitness first, a subject that touches every one of us because health is indeed our greatest wealth to lead us into this inspiring session, to lead us into the, we have with us a dynamic trainer, leader, entrepreneur, and fitness enthusiastic JC Foundation star Arjun K. Nair. So it's my pleasure to introduce him because always he is my mentor, my good friend, my zone president when president of my chapter. So he brings with him 15 plus years of JC experience and 7 plus years in training as a leadership coach, corporate trainer, and motivational speaker. By profession, he's an electrical and electronics engineer and a certified trainer with multiple recognitions, including JC in the professional national trainer, NSDC certified trainer, Government of Kerala certified skill development executive, certified fitness trainer, and nutritional consultant. His leadership journey in JC is outstanding. He served as a zone president of JC India Zone 20 in 2023, leading the zone to the top position in India in both foundation, contribution, and the new LO extension. He was recognized as outstanding zone president runner-up JC India 2023. Earlier, he was also outstanding ZVP 2020 and has several leadership roles such as zone director, coordinator, and president of JCI Adimali. Outstanding JCI, he is an entrepreneur with diversified ventures in Ayurvedics, puja material stationery, and fancy goods. He's also a bodybuilding champion, Mr. Idiki 2021, a community leader serving as executive committee member of the Merchant Association, Adimali, and welfare officer in the Idiki District Traders Welfare of Society. Above all, he is a proud family man, married to JC Anu Arjun and blessed with a son, Karthikeyan, studying in 8th standard. Friends, with immense pleasure, I introduce before you today's faculty, to this everyone, everything, the JC Foundation star, Arjun K. Nair. Over to you, sir. Thank you. Thank you, my good friend Suraj, for the introduction. President of JCI Tripura, JC Krishna, ഈ സ്കിൽ സ്പ്രിന്റിന്റെ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കരുത്തേകുന്ന പ്രിയങ്കരനായ സിതേഷ് ആൻഡ് യെസ് ധന്യ മാം, നമസ്കാരം. സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നവരെ ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാം കേട്ടോ. ധന്യ മാമിനെ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ച്. ആൻഡ് യെസ്, ജേക്കും കോച്ച് ബിനിച്ചേട്ടനുണ്ട് ആൻഡ് സോൺ സെക്രട്ടറി ഓഫ് JC India Zone 20 for the year 2025. Surajane officialaയിട്ട് once again salute to you. And I'm so happy to be a part of this initiative of JC Tripura, Skill Sprint. കാരണം I strongly believe this supports and strengthens the vision of JCI. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സെഷനിലൊക്കെ സൺഡേസിൽ ഞാൻ കയറാറുണ്ട്. വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണിത്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് they are going to become a better person by watching and following the skill sprint initiative of JC Tripura. So this is such an something that is not going to be forgotten sometime soon. So ഇതിൽ ഭാഗമായതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു അഞ്ജലി മനോജ് for inviting me to be a part of this session. And yes, with that, I think we can move on to the topic of the day, fitness.
ആൻഡ് സൂരജ് പറഞ്ഞ പോലെ, സൂരജ് അത് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മീ യുനോ ബിറ്റ് മോർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. കാരണം അതൊരു പലർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്നുള്ളതും സൂരജിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണെന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മീ ഇമ്മൻസ് പ്ലഷർ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ സച്ച് ആൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫിറ്റ്നസ് ഫസ്റ്റ്. എന്തൊരു കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്താണ് ആക്ച്വലി ഫിറ്റ്നസ്? ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ്? ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി ഈസ് റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേർണി വിത്ത് ഫിറ്റ്നസ്. ഫിറ്റ്നസിന് റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും? ഒരു അനക്കൊന്നും കാണാത്തോണ്ട്, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് എവറിബഡി നീഡ് ടു ബി ആക്റ്റീവ്, എവറിബഡി നീഡ് ടു ബി കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് സെഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് യെസ്, ആ റെഡി ഒന്ന് റെഡി വീഡിയോയിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നൊരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാമോ? സോ ദാറ്റ് യു ആർ റെഡി ടു മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ഫിറ്റ്നസ്, ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേർണി വിത്ത് ഫിറ്റ്നസ്. യെസ്, റെഡി സിതേഷ് ഭായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെഡി ബിനിചേട്ടൻ റെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യെസ് യെസ്, അപർണ, സൂരജ്, സുനിത മിഥുൻ, യെസ്, എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ യെസ്, വിൽ അഞ്ജലി, കൃഷ്ണ, ഷഫീഖ്. Okay, thank you my dear friends, everybody is ready to start their journey with the fitness. So ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് ഒരുപാട് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഫിറ്റ്നസ് വേണം. എവറിത്തിങ് നീഡ് ടു ബി ഫിറ്റ് ടു റൺ. ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി, ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ആ ഒരു കഴിവിനാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, അത് ഫിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുക, ഇസന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക, ബസ് നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്, റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബസ്സിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളത് എസ്പെഷ്യലി കേൾക്കാറുണ്ട്. കാരണം സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വർഷം റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വാർത്തയാവാറുണ്ട്. സോ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതും ചുമ്മാ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, എല്ലാവരും ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ്നസ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഫിറ്റ്, അങ്ങനെയല്ല. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനും അതിൻ്റെതായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. സോ ബൈ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിനകത്ത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ട്, സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്? സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിക്കറ്റർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വേറൊരു മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു F1 കാർ റേസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഈച്ച് സ്പോർട്സ് ഓർ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഒരു റെസ്ലർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കാം, യുനോ. ബട്ട് ടുഡേ അവർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്. ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്. ഈ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആണ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും can you suggest some components that you think is essential to be termed as fit? ഡയറ്റ്. ഓക്കെ, ഡയറ്റ് എന്ന ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഫുഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എൻഡ്യൂറൻസ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ. സിതേഷ് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു എൻഡ്യൂറൻസ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരാൾ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക? അജിലിറ്റി. സഞ്ജന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അജിലിറ്റി. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും തോട്ട്? ഓൺ ടൈം ഫുഡ് ബിനിഷേർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഷഫീഖ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റാമിന. വേറെ? ഓക്കെ, സ്റ്റാമിന, ഓൺ ടൈം ഫുഡ്. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ന്യൂട്രീഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐ ബിലീവ് സോ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്, മസിൽ എൻഡ്യൂറൻസ്, കാർഡിയോവാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ
ഓക്കെ, എനർജറ്റിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഡയറ്റ്, ഓൺ ടൈം ഫുഡ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് സി, മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുക, കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ് ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ടേക്സ് എഫേർട്ട് അല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് അധ്വാനവും ഒരുപാട് വർക്കും നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലെ നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ടിലേക്ക്, ഡിസൈഡ് റിസൾട്ടിലേക്ക് വരാം. സോ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കമന്റഡ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്, മസിൽ എൻഡ്യൂറൻസ്. എന്താണ് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? മസിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് വേണം. മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ മസിൽസിന്, പേശികൾക്കുള്ള ശക്തി. മസിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കായിക ക്ഷമത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അതിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, കേപ്പബിലിറ്റിനെയാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം വിത്ത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ്. ഇപ്പോൾ ഓടാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നല്ലോ, ഇത്ര ദൂരം ഓടാനുള്ള ഒരു ശേഷിയാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ആൻഡ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്താണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലേറ്റർ. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, മൂക്ക് മുട്ടയിൽ മുട്ടിക്കണം, അങ്ങനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നും അല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിന്റുകളൊക്കെ അത് എങ്ങനെയാണോ വഴങ്ങേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ദിനചര്യകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ബോഡി ജോയിന്റുകളടക്കം പേശികളടക്കം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി കോമ്പസിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ കൊഴുപ്പില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റികൾക്കും നമ്മുടെ സർവൈവലിനും തന്നെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസ് വേണം. എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമ്മിശ്രമായ ആ ഒരു മിക്സ്ചറിനാണ്, മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് മസിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ബോഡി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 12-15% ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ. ആൻഡ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്നെ ഒരു 20-22% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25% വരെ സ്ത്രീകളിലെ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ്. നമുക്ക് ഈ കോമ്പോണൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ സിതേഷ് കോമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം മറ്റുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ അടക്കമുള്ള സ്പോർട്സുകൾക്കൊക്കെ അജിലിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു കോർഡിനേഷൻ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്കേറ്റർക്ക്, ഒരു ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബാലൻസ് വേണ്ടി വരും. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈം വേണ്ടി വരും. ഒരു ഫൈറ്റർക്ക്, ഒരു ബോക്സർക്ക് അവരുടേതായ സ്പീഡ് വേണ്ടി വരും. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോണൻസ് അവർക്ക് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ജീവനം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫിറ്റാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റാന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു മൊമെന്റത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് മീ സീ, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വന്തം റേറ്റിംഗിൽ ഒരു 1 to 5 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും എന്നുള്ളത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പോർ ആയിരിക്കും, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളെ തന്നെ ഫ്രം 1 to 5 നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിൽ ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. യെസ്, സിതേഷ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3. സൂരജ് 4. ഓ സൂരജ്, വെരി ഗുഡ്. സോ അഞ്ജലി 2 ആണ്. യെസ്, മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സൂരജ് 4 ആണോ എന്നൊരു സംശയം കൂടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അത് സ്വന്തം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ആക്ച്വലി. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും, വേറെ ആർക്കും ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച്? അനീഷ് ബാബു 3, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ്. ധന്യ ഷൈൻ മാം 3.5, അപർണ 3.5, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 2 ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളൂ, നമുക്കത് ശരിയാവും. സുജാത മനോജ് 5, എക്സലന്റ്, ബ്രില്യന്റ്, അടിപൊളി, അതാണ് വേണ്ടത്. സോ 5 ഒക്കെ എത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആസ് വി ഗോ ഫോർവേഡ്. അഞ്ജലി പറഞ്ഞ് 2 ഇട്ടിരുന്നത് ദാറ്റ്സ് മൈ ബ്രദർ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ അഞ്ജലിയുടെ വേറെ ആയിരിക്കും. ഗ്രേറ്റ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോരട്ടെ, ഓരോ ഓരോ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ആ ഒരു വിലയിരുത്തലുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വരട്ടെ. ആൻഡ് ആസ് വി മൂവ് ഫോർവേഡ്, ദ 4 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്. 4 പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ, നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ്, മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന 4 പില്ലേഴ്സ്, 4 കരുത്തുറ്റ പില്ലേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി നമ്പർ 1, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സർസൈസ്, and then nutrition, sleep and mindset. നമ്മൾ ഒരു ഫിറ്റ്നസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നിർവചിക്കുന്നതെന്നുള്ളതെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ 4 ഘടകങ്ങൾ, 5 ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉതകുന്ന 4 പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 4 സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സസൈസ്, ന്യൂട്രീഷൻ, സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ആൻഡ് നമുക്ക് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടാവും? എക്സസൈസ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും പറയൂലേ. ഇപ്പോൾ ഓടാൻ പോവുക, ചാടാൻ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് പലർക്ക്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന, ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന പലർക്ക് എക്സസൈസ് ആണ്. എന്താണ് ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂരജ് കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ഓർ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. റണ്ണിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇസ് സ്വിമ്മിങ്, സ്വിമ്മിങ്. ആൻഡ് യെസ്, ഇതൊക്കെ എക്സസൈസുകളാണ്. പക്ഷേ ലെറ്റ് മി ടെൽ യു, ഈ സ്വിമ്മിങ് ആൻഡ് റണ്ണിങ്ങും വരുന്നത് രണ്ടും ഈസ് ആക്ച്വലി കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്വിമ്മിങ്, റണ്ണിങ്, വാക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്ന ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ, ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസ്. കാരണം നമ്മളുടെ അത് ഒരു പരിധി വരെ വളരെ ആയാസമുള്ള, ഇപ്പം നമ്മുടെ മസിൽസിനെ എല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അത് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സസൈസസ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടേം കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസ്. അടുത്തത് പറയാവുന്നത്, നേരത്തെ സൂരജ് മെൻഷൻ ചെയ്ത സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസിന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയുള്ള വർക്കൗട്ട്, വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ബെഞ്ച് പ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ക്വാട്ടും ഡെഡ് ലിഫ്റ്റും, ജിമ്മിലൊക്കെ കാണുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ടല്ലോ, ആ എക്സസൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്. റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ആസ് ദ ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ്, റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്കാണത്. അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്നിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് അത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് ബാൻഡുകളുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജിമ്മിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്കൗട്ടിന്റെ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗുണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ബോഡി വെയിറ്റ് എക്സസൈസുകൾ.
വെയിറ്റ് എക്സസൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, പുഷപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റിൽ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുള്ളപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിങ് നമ്മൾ അതിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങുന്ന പോലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ്. ആൻഡ് finally the type of exercise that is there is flexibility exercise. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് വി ഓൾ നോ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സസൈസിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ് യോഗ. യോഗ ഈസ് നമ്പർ 1 എക്സസൈസ് ഇൻ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ടൈച്ചി പോലെ വർക്കൗട്ടുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇത് വരെ പരിധി വരെ നമുക്കിപ്പം കളരി പോലുള്ള ആർട്ട് ഫോംസും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സസൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കാര്യം കളരി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കളരിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ്. ഇപ്പം നാളെ മുതൽ നമ്മളൊരു ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജേർണിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് നടത്തം, ഓട്ടം, ചാട്ടം പോലെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് either നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബാറിലോ ഡംബലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, യോഗ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മേഖലയിലുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ എക്സസൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ വെൻ ഐ സേ ദിസ്, നമുക്ക് ഒരു 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 ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലുള്ള വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോകും, ഞാൻ അരമണിക്കൂർ നടക്കും, 1 മണിക്കൂർ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ നടത്തത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വർക്കൗട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും, പറയുന്നതാണ് നടക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ നടക്കുന്ന ഒരു 4-5 ആളുകൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവര് വളരെ സ്ലോ പേസിൽ അവർ നടക്കുന്നു. ഈ 4-5 പേര് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന് കുറെ ദൂരം ചെല്ലും. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടാവും, അവിടെ പോയി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് തിരിച്ച് നടന്നു വരും. അപ്പൊ തിരിച്ച് നടന്നു തന്നെ വഴിക്കും മടുപ്പ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു വരും. ഇതൊക്കെയാണ് പലരുടെയും പരിപാടി. പക്ഷെ അവർ സ്വയം രാവിലെ ഇത്ര നേരം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര വർക്കൗട്ട് ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റോങ്. അതുപോലെ വേറെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകളാണ്, അവർക്ക് വേറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെ, വാക്കിംഗ് മേ ബി ഗുഡ് ഫോർ ദം, വാക്കിംഗ് അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്ലീസ് യു ഷുഡ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. നടത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടി നടത്തം കൊണ്ട് മാത്രം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനി ഗുഡ് ഫോർ യു. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊരു ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ഒരു പേസ് കൂട്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ദൂരം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുക. ജോഗിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മുട്ടിന് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പിനൊന്നും അത് ജോഗിങ് എല്ലാവർക്കും ഫേവറബിൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. സ്വിമ്മിങ് ഈസ് സ്പെക്ടാക്കുലർ എക്സസൈസ്. അതൊരു ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഡു സോ മച്ച് ഗുഡ് ടു യുവർ ബോഡി. സ്വിമ്മിങ് സാധ്യമായവർക്ക് യു ഡു ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുന്നത്, ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എനി ഓഫ് ദോസ് എക്സസൈസസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പിങ് റോപ്പ്, സ്കിപ്പിംഗ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സ്കിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന പണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പലരിലും കണ്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജമ്പിംഗ് റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർബ് എക്സസൈസ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഗുണം കിട്ടുന്ന, അത്യാവശ്യം ഈവൻ മസിൽസിനെ കൂടെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് അതൊരു ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതൊരു 1 അവർ ഒരു വീക്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു 1 അവർ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസ് ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ്, കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മസിൽസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വെയിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ജിമ്മിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പുഷപ്പ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോയാൽ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെയെങ്കിലും തീരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 1 അവർ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസും മസ്റ്റായിട്ടും ഒരാൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ അബൌട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും കുറച്ച് നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ബർപ്പീസ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാഡ്സ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ജോയിന്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന എക്സസൈസുകൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് വീക്ക്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. വീക്ക്ലി അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സണ് എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ വിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് മാറ്റം വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു 150 മിനിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു 150 മിനിറ്റ്സ് ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ആൻഡ് വീക്ക്ലി ഉണ്ടോ പറയണേ, വീക്ക്ലി 150 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് അല്ലേ. ഒരു എല്ലാ ദിവസം പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. 150 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക. അപ്പം ഒരു ദിവസം കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം യു ഗോ ആൻഡ് ഡു റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ്, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് എൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ ഫീലിംഗ് കിട്ടും. യു ക്യാൻ കീപ് ഓൺ വിത്ത് യുവർ എക്സസൈസ്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, എക്സസൈസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വി ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽ മൂവ് ടു ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രീഷൻ. ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രീഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? പ്ലീസ് ഷെയർ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് കംസ് ലേറ്റർ. നമുക്ക് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? സൂരജ് പ്രോട്ടീൻ, സൂരജ് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലാണ്. സിതേഷ് വൈറ്റമിൻസ്, യെസ് മനോജേട്ടൻ പ്രോട്ടീൻ, സിതേഷ് കാർബ്സ്, ഗുഡ്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടീൻ കാർബ്സ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പ്രോട്ടീന് കാർബ്സ് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലാണ്ട് ആരും ചോറ് ചപ്പാത്തി അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ നടക്കാന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ അതാണല്ലോ. നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ചോറുണ്ടോന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. ചോറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലയാളി. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കഞ്ഞി കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലയാളീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചോറും എന്താ പറയുക, അരിയാഹാരങ്ങൾ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ 2 ടൈപ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണുള്ളത്. ഒന്ന് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്, 2 മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. ഈ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പറയുന്നത്, മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ പെടുന്നതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്. മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ, നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ. അതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്. മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ അളവിൽ മതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. അതാണ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. ചെറിയ രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സമീകൃത ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ദോശ, പുട്ട്, അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്നജം, അതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ എനർജി തരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇപ്പം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ മസിൽസിന് വേണ്ട. പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു മെയിൻ, ഇപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നുവെങ്കിൽ
പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിനും മസിൽ റിപ്പയറിങ്ങിനുമാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉതകുന്നത്. ആൻഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല വൈറ്റമിൻസും വിഘടിച്ച് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഫാറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഫാറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫാറ്റ് എന്തോ വളരെ അരുതാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കൊന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫാറ്റും വേണ്ട അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ഫാറ്റുകൾ ഇപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഇപ്പം മുട്ടയിൽ നിന്ന്, ഒരു മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു യോക്കിന് മഞ്ഞയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഫോർ എസ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫാറ്റ്. അത്തരത്തിൽ നല്ല ഫാറ്റ്, അവോക്കാഡോയിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഫാറ്റുകളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഊർജ്ജം തരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും നമ്മുടെ മസിൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, മസിൽസിനെ വളർത്തുന്ന പ്രോട്ടീനും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാറ്റും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കണം. ഒരു 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 സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 50% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഒരു 30% പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് 20% ഫാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആഹാര ഘടനയെ നമുക്കൊന്ന് ഭാഗിക്കാം. ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്, കൃത്യമായ പച്ചിലക്കറികളടക്കം, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അടക്കം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആഹാരം സമീകൃതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചില വൈറ്റമിൻസ് പോലെ ഇപ്പോൾ എന്തോരം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി പോലെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കൃത്യമായി കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ തന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നമ്മളുടെ ഒരു ആഹാരത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളീസിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻസിന്റെ ജനറലായിട്ട്, അതിൽ തന്നെ മലയാളീസിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച്, നമ്മൾ ചോറ് കുറെ ലോഡ് ചെയ്യുക, മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം മീൻ എടുത്തിടുക, ബാക്കി കുറച്ച് കറികളൊക്കെ ഇടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ആ ചോറ് ഒരല്പം കുറച്ചിട്ട് മീൻ ഒരു 2-3 ഒക്കെ മീനാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഇച്ചിരി അല്പം കൂട്ടി ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുട്ടയോ ഒക്കെ കഴിച്ച് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ മുട്ട ഇന്ന് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മുട്ട വെച്ച് കഴിക്കാൻ പോവാ, അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആയല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ റിപ്പയറിങ്ങിനും ബിൽഡിങ്ങിനും പ്രോട്ടീൻ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ, അതായത് 60 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് 60 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ബോഡിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ മസിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ മസിൽസ് ബലവത്തായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 60 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയിൽ, ഒരു മുട്ട ഹോൾ എഗ്ഗിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു 6 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ്. ഒരു ഹോൾ എഗ്ഗിൽ ആകെയുള്ളത് 6 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ്. ഒരു ആവറേജ് ചിലപ്പോൾ 6 അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഒരു 7 ഒക്കെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ 6 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 60 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ 60 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കഴിച്ചാലാണ് 60 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്, ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ട ഊർജം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു 10 മുട്ട കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതായത് ഒരു മുട്ടയിൽ ഏതാണ്ട് 80 കാലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 കാലറീസിന്റെ അടുത്ത്, 80 to 100 കാലറീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, 100 നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 100 കാലറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 1000 കാലറീസ് ഭക്ഷണം. കാലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജ്ജം അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറാണ്. 1000 കാലറീസ് ഭക്ഷണം 10 മുട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് എവിടെ കഴിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കറികൾ? ചോറ് മാത്രമല്ലല്ലോ, രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം, വൈകുന്നേരം ചായ നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്, രാത്രിയുള്ള അത്താഴം കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അത്ര അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് കട്ടായി പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മഞ്ഞ കൂടെ ചേരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാലറീസ് കൂടുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളത് മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കി വെള്ളം മാത്രമാക്കും. പക്ഷെ 10 വെള്ളം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് 30 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി സമീകൃത ആഹാരത്തിലേക്ക് പോകണം. ഞാനത് അവിടെ മനഃപൂർവ്വം കട്ട് ചെയ്താണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ ദിസ്.
നമുക്കിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഡയറ്റ് ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സൺ, അതായത് വീണ്ടും പറയുവാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 60 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു 1600 കാലറീസ് ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം മതിയാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജ്ജം എന്നുള്ളത് 1600 കാലറീസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഐഡിയൽ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വെയിറ്റ് കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ആശ്രയിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ആസ് വെൽ. എനിക്കും ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ്. And so that is all about carbohydrate, protein, and fat in this session. And we'll move to the next topic. ആ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു കാലറീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാലറീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സമീകൃത ആഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി, കുറച്ച് ചോറ്, അത്യാവശ്യം കറികളും എല്ലാം, ഇപ്പൊ ദാല് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം ദെയർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അത്തരത്തില് കറികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 427 കാലറീസ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബർഗർ, ഒരു മക്ഡൊണാൾഡ്സോ, ഒരു KFC പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം അതേ 427 കാലറീസ് നമുക്ക് ഒരു ബർഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുവാണ്. അപ്പം തിങ്ക് അഗെയിൻ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാലറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബർഗർ മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോള കുടിക്കും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ആവാന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കും. ചായയിൽ തന്നെ ഈസിലി ഒരു 150 കാലറീസ്, അതിനകത്ത് ഇടുന്ന മധുരത്തിന്റെയും പാലിന്റെയും അനുസരിച്ച് അത് ഇനിയും കൂടാം. സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കാലറീസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുക. ഈ കഴിക്കുന്ന കാലറീസിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം കാലറീസ് എത്ര ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, എത്ര കാലറീസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരാളുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ്, ഒരാളുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാവുന്നു, അയാൾക്ക് തടി കൂടുന്നുണ്ടോ, അയാൾക്ക് തടി കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഘടകങ്ങളാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് ആസ് വെൽ. സോ നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഒരു മിനിമം ഒരു 3 ലിറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും ദാഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. വെള്ളം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഒരിക്കലും ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കുക. ആൻഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ വട്ട് എവർ ഫിറ്റ്നസ് യു റിക്വയർ, എല്ലാത്തിനും സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനും നമ്മുടെ റിക്കവറിക്കും ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 7 to 9 hours ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി. ചിലവർക്ക് 7 മണിക്കൂർ മതിയാവും, പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് 8 മണിക്കൂറോ 9 മണിക്കൂറോ വേണ്ടി വന്നേക്കും. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലാണ് നമ്മളൊന്ന് റീചാർജ്ഡ് ആവുന്നത്, നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക. സ്ലീപ്പ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതും തന്നെയല്ല, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് സ്ലീപ്പ്. ആക്ച്വലി യു ഗ്രോ സ്ട്രോങ്ങർ വെൻ യു സ്ലീപ്പ്. ഇപ്പം എത്ര വലിയൊരു വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറക്കം നമ്മുടെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് യു ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ്. ആൻഡ് അനദർ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ തിങ്, കാരണം ദിസ് ഇസ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി, ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി, സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോരോ ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പിzzയും കൂടെ കഴിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസ്ക്രീം കൂടെ കഴിച്ചേക്കാം, ഇന്നും കൂടെ എന്താ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ ഒരു പായസം കൂടെ കുടിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കരുതെന്ന് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും വേറെ ഒരു നോളജും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് വിൽ കില്ലസ്. കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡയറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് ഡയറ്റുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെയാണ്. ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡയറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ
ഓൾ ദോസ് ഡയറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസുകൾ ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് എക്സസൈസുകൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനി ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡു ഇറ്റ് നൗ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഐ വുഡ് സേ 99% ഫിറ്റ്നസ്സിന് മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക, ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു സപ്പോർട്ട് യു. ഇനി അത്യാവശ്യം ഒരു ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് 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 മിത്സും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സസൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ കേട്ട് പഴകിച്ച കുറച്ച് ഇപ്പൊ എന്നാ പറയാ, നമ്മൾ പലരിൽ നിന്നായിട്ടും കേട്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത ഒരു സാധനം, അതിന്റെ റിയാലിറ്റി അറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോട്ട് റിഡക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഇപ്പം ജിമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പോട്ട് റിഡക്ഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജിമ്മിലൊക്കെ വന്ന് കയറുന്നത് എനിക്ക് വയറ് മാത്രം കുറച്ചത്, എൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ, എൻ്റെ കൈയും എൻ്റെ മറ്റൊക്കെ ഓക്കെ, എൻ്റെ മുഖം ഒട്ടും ഒട്ടാൻ പാടില്ല, എൻ്റെ വയറ് മാത്രം കുറച്ച് അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ജിമ്മിൽ വരുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്കുണ്ട് എനിക്ക് കീഴ്ത്താടി ഉണ്ട്, അത് മാത്രം കുറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, സ്പോട്ട് റിഡക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ബോഡിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൾ അക്രോസ് ദ ബോഡി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ജെനറ്റിക്സ്. ഓരോരുത്തരുടെ ജെനറ്റിക്സ് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. പിന്നെ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് വിൽ മേക്ക് യു മസിൽ ബോണ്ട്. അടുത്തത് കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ജിമ്മിലൊക്കെ വരാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട, കാരണം എനിക്കങ്ങനെ മറ്റേ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അർണോൾഡ് പോലെ ഒന്നും ആവണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും പറയുന്നേക്കാം. അതുപോലെ സ്ത്രീകളും പറയുന്നേക്കാം, ജിമ്മിൽ പോയി വെയിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളെ പോലെ മസിൽസ് വരും, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും ആണുങ്ങളെ പോലെ നാച്ചുറലി മസിൽസ് വരില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. ആണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അത്രമേൽ പുഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ബോഡിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മസിൽസ് ഒരു പരിധി വിട്ട് മസിൽസിന് ഗ്രോത്തും വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ്, സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. മസിൽസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്തോറും നിങ്ങളുടെ മസിൽസിന് കൂടുതൽ ടോൺഡ് ആവുകയും ശക്തിയാവുകയും മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അത് ഇപ്പം ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പോലെ വരില്ല. അതിനൊക്കെ വേറെ മാർഗങ്ങളാണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലും ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മസിൽ വരില്ല. ആൻഡ് രാവിലെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ള ഒരു ആക്ച്വലി അതൊരു മിത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ പറ്റുന്നോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അതാണ് ഐഡിയൽ ടൈം, അതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക. അപ്പം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എൻ്റെതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് സമയത്തിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ അത് പല സമയത്തും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ സാധിക്കുന്നോ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്ന ടൈം എപ്പോഴാണോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക. ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കുറേ ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഫാറ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉരുകി ചേർന്ന് അത് മസിലായി മാറും എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ഫാറ്റ് ഒരിക്കലും മസിലായി മാറുന്നില്ല. മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഗ്രോത്തിലൂടെ മസിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബേണായി പോവാണ്. അത് ത്രൂ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെയും സ്വെറ്റിങ്ങിലൂടെയൊക്കെയാണ് അത് പുറത്തു പോവുക. ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഫാറ്റ് ഒരിക്കലും മസിൽസായി മാറുന്നില്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യു ഷുഡ് എക്സസൈസ് എവറി ഡേ ഫോർ റിസൾട്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈമിങ്, ഇപ്പം ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം അതിനനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. വർക്കൗട്ട് അതനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ടിനെ മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
പ്രൊവൈഡഡ് യു സ്റ്റിക്ക് പ്രോപ്പർലി വിത്ത് ദ ന്യൂട്രീഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അത്തരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് മൺഡേ ടു സൺഡേ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോണില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ റിപ്പീറ്റ്, ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ യു ഗോ ടു ദാറ്റ്. ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എനഫ് ആൻഡ് മോർ. സോ അതാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക, തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കൂടെ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇടുക. ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാന്നറിയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. കാരണം ഇതങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിനിമയിലുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മളങ്ങനെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്തതാണ്. ഇയാളുടെ പേര് മൈക്ക് ഫ്രെമോണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം US ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം US ആളാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് വരെ ഇദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം 10 മൈൽ വെച്ചിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു. 10 മൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്കൂട്ടലിന് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ എന്ന് ഓടാം. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 1.6 സംതിങ്. അപ്പോൾ ഒരു 15-16 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഓടുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം 16 കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രായമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എനിക്ക് പ്രായമായി, ഇനി അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുറച്ചിട്ട് അത് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം 5 മൈൽ വെച്ചിട്ടാക്കി. അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമായി എന്ന് തോന്നിയ പ്രായത്തിനാണെന്നറിയാമോ? അദ്ദേഹത്തിന് 100 വയസ്സ് വരെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈക്ക് ഫ്രമോട്ടിന് 100 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സമയം വരെ, 100 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ ഈ പറഞ്ഞ 3 ദിവസം 10 മൈൽ വെച്ചിട്ട് 16 കിലോമീറ്റർ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഓടുമായിരുന്നു. ആൻഡ് 100 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ പ്രായമായിന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ 10 എന്നുള്ളത് ഒരു 5 മൈൽസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 7.5-8 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്ങും ബോഡി വെയിറ്റ് എക്സസൈസുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഫിറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് 103 വയസ്സാണ് പ്രായം. 103 വയസ്സാണ് പ്രായം. ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഫിറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാനും എല്ലാം നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹീസ് എ റിയൽ വണ്ടർ, എ റിയൽ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഓൾ ദ ഫിറ്റ്നസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഔട്ട് ദെയർ. ഇനി അടുത്തത്, ഇദ്ദേഹം US ഒഹായോയിലുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അത്രയും ദൂരം പോകണ്ട, നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അയലോക്കത്തുള്ള ഒരാളെ നോക്കാം. ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീയെ കണ്ടല്ലോ, വെയിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരുടെ പേരാണ് കിട്ടമ്മാൾ പാട്ടി. ഇത് ഒത്തിരി ദൂരം ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പൊള്ളാച്ചിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവർ, കിട്ടമ്മാൾ പാട്ടി. നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലെ, കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ പോയി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന, ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സൂപ്പർ വുമൺ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കിട്ടമ്മാൾ പാട്ടി. ചുമ്മാ ജിമ്മിൽ പോയി വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അവരവരുടെ വീട്ടിലും മകനും കൊച്ചുമകനും ഒക്കെ ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവര് ഇന്ന് അവരുടെ 82ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യനും കൂടെയാണ് കിട്ടമ്മാൾ പാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ 82ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേര് അതിന്റെ അടുത്ത് പ്രായമുള്ളവരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ആണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ 82 വയസ്സുള്ള കിട്ടമ്മാൾ പാട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ അവർക്ക് കൃത്യമായ എക്സസൈസും കൃത്യമായ ന്യൂട്രീഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, വീൽ ചെയറിന്റെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു അംഗപരിമിതിയുള്ള ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ 3 കുട്ടികളുടെ അമ്മ, അതും 2 വയസ്സും 3 വയസ്സും 8 മാസം പ്രായമുള്ള 3 കുട്ടികളുടെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അവർക്ക് അത്രയും തിരക്കുകളും ടെൻഷനും ഉണ്ടായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരു കാലില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരു കാലില്ലാതെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അവന് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, 91ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു പകുതി പ്രായത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത ശരീരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വൃദ്ധര്, ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന, ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന വൃദ്ധന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്യൂസ്?
ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എക്സ്ക്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനോ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ശരിയല്ല, എനിക്ക് ടൈമില്ല, എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറ്റ് നോക്കാൻ ടൈമില്ല എന്ന് പറയുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകാൻ അയ്യോ എനിക്ക് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സമയമില്ല, പിന്നെ അത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പിള്ളേര്, യാത്ര ചെയ്ത് ടയേർഡായി, ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ മുൻപ് പറഞ്ഞ ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ക്യൂസിന് എന്ത് വാലിഡിറ്റി ആണുള്ളത്? ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഫിറ്റ്നസ് ഈസ് ഫോർ എവ്രി വൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ മോഡൽസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, ഫിറ്റ്നസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം വാസ് യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ തുടങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഇന്നത്തെ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്യൂസുകളൊക്കെ കാറ്റിപ്പറത്തി ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഫിറ്റ്നസിന്റെ വലിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് ചൂട് വയ്ക്കുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് അപ്പ് ഓവർ ഹിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ടൈം ഗിവൺ ടു മീ. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ടു ദ എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് JCI ത്രിപുര. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഒരു തുടക്കം. എനിക്കിനി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു. Thank you. Now the floor is open for any questions. ഈ അദ്വൈത് മനോജിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്രിയാറ്റിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ക്രിയാറ്റിൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവുമോ? കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആരോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ബൈ ജിം ഗോവേഴ്സ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ പല സ്പോർട്സ് മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളും ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പും ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ വരാം. ക്രിയാറ്റിൻ ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ സേഫസ്റ്റ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിയാറ്റിൻ കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും, അതിന്റെ പ്രോപ്പർ യൂസേജ് ഓഫ് ക്രിയാറ്റിൻ കേട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ, പ്രോപ്പർലി അഡ്വൈസബിൾ റേഷ്യോയിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വിത്ത് ക്രിയാറ്റിൻ. അങ്ങനെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ദെൻ അഗെയിൻ ഒരു 18 വയസ്സിന് ആയിട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ്. ഒരു 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം മതിയാവും. അല്ലാതെ വേറെ ക്രിയാറ്റിൻ കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷമില്ല. ആരെങ്കിലും any more doubts? If so, next any feedback from the sessions? Any three of them? Suraj bhai, can I? Yeah, sure. Good morning, Arjun sir. Wonderful session. I had two questions for you. One is this restaurant eating culture that is currently in prominence in families also. Usually what we see is we go to a restaurant and after 1 month the brand name changes and the name of the restaurant changes in that place. So how to control this in a healthy manner, that I wanted to know. Second is there are a lot of reels and social media content regarding weight reduction. So in your opinion, how to be realistic in our weight reduction goals? So these two questions, if you can throw some light upon it, would be wonderful. Thank you. Yes, thank you for the question. Regarding this restaurant culture, it's going to be there. Restaurant culture, this എന്താ പറയാ, fast food culture അല്ലേ, with not just restaurants, like McDonald's, KFC, അല്ലെങ്കിൽ even തട്ടുകടകൾ for that matter. Those kind of things will be there. അതുപോലെ തന്നെ those temptations will also be there always. If when I ask you to be fit, when I ask you to eat properly, when I ask you to have proper nutrition, it's not that these kind of restaurants will go away and one day a bright future will come one day and you will see only good foods around you and you will think, okay, I should eat only good foods and all that. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നും ഈ ഒരു നമുക്ക് കൊതി ഉണ്ടാവും.
ഞാനൊരു അതിനെ കുറിച്ചൊരു വിശാലമായിട്ട് പറയണം. നമുക്ക് കൊതി തോന്നും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണല്ലോ. എൻ്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ കോമ്പറ്റീഷന് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഇടുക്കി ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത്രമേൽ അതിനു വേണ്ടി ഫിസിക്കലി എന്താ പറയുക, ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മധുരം കാണുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു കടി കടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് ടെംപ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ 99% ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. 99% നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പറയുക. നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയാം. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഞാൻ ഇന്ന സാധനം കഴിക്കില്ല, ഞാൻ മധുരം കഴിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ പാലൊഴിച്ചിട്ടോ മധുരം ഒഴിച്ചിട്ടോ കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് മീ അറ്റ് ടൈംസ്, ഓക്കെ ഞാനങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കോഫി മാത്രം, ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫിയെ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് മൈസെൽഫ്. സോ അതൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെതായ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം, അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അൺഹെൽത്തി ഫുഡുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയ പൊറോട്ട എന്നുള്ളത്. കേരള പൊറോട്ട എനിക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കഴിക്കില്ല. പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കഴിക്കാത്തത് ഈ പറഞ്ഞ അതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, വേറെ പല സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പം മധുരമുള്ള കാപ്പി എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട എന്നുള്ളതോ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിന് നമുക്കൊരു റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട്, അത് എൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റമാണത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത്തരത്തില് ചോദ്യം അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൊച്ചിന് പൊറോട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് മടി കാണിക്കാറില്ല, ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഞാൻ പൊറോട്ട കഴിക്കില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ കൊതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ബിൽഡപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സൂരജിനെ പോലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് കഴിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നശിപ്പിക്കരുതല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് കയറി വരും. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് പ്രഖ്യാപിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ അത് കുറെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളും. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് സൈഡ് ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. അതത്ര റാഷണൽ ഒന്നും അല്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ചില മണങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലവർക്ക്, ഇപ്പൊ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ പോലുള്ള മണങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഷുഗർ ക്രേവിങ് കട്ടാവുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞ, ഇറ്റ് വോണ്ട് സൗണ്ട് റാഷണൽ, ബട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഓൾ ദോസ് ആസ് വെൽ. അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പിന്നെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പല ഇതുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ആബ്സ് 6 packs ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യവശാൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ്, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്പർ 1 ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ന്യൂട്രീഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാം, മൈൻഡ് യു, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അൺഹെൽത്തി ഫുഡും കഴിക്കാം. വീട്ടിൽ നമ്മൾ നല്ല മധുരം ഇട്ട് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോകണം, അതിൻ്റെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ കാര്യമല്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇപ്പം കണ്ടമാനം ചോറ് കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 3 നേരം ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ചോറിലേക്ക് പോവുക. നമുക്ക് മറ്റേ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തുക. ഇപ്പം റാഗി പോലുള്ളവ, അല്ലെങ്കിൽ റവ പോലുള്ളവ. ഈ റവ ഉപ്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ. പക്ഷേ റവ ഉപ്മാവ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഹെൽത്തി. അപ്പോൾ ഈ ചോറിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽത്തിയാണ് റവ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, റാഗി പോലുള്ളവ. അവ കണ്ടെത്തുക, തിരിച്ചറിയുക, കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കനും മീനും മുട്ടയും മാത്രമായിട്ടല്ല,
ദാൽ ആയിക്കോട്ടെ, സോയ ആയിക്കോട്ടെ, സോയ ചങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ ആയിക്കോട്ടെ, അത്തരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ വേറെ സോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക, അവ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത്തരത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക 60 കിലോ ഭാരമുള്ള ആൾക്ക് 60 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ 60 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 70 ഗ്രാം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റ് മീ. കാരണം പ്രോട്ടീൻ ഈസ് വെരി 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 സാഷിയേറ്റിംഗ്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഹങ്കർ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് സബ്സൈഡ് ചെയ്തു പോകും. ഭക്ഷണത്തിൽ ആദ്യം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നേരെ ചോറ് 2 ഉരുള ആദ്യമേ കഴിക്കാതെ പ്രോട്ടീൻ എന്താണോ അതിനകത്തുള്ള ആ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ച് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കഴിച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇത്. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇനിയും ഭയങ്കര വൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ ഞാൻ തൊട്ടുവന്ന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഡ്വൈസ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി, ഹൗ ഡു യു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മോട്ടിവേഷൻ? ജിനു മാധവൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പലർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ജിനു മാധവൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടിമാലിയിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഷോപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷോപ്പ് അടച്ചാൽ ഞാൻ ഷോപ്പ് അടച്ചൊരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ വർക്കൗട്ടിന് ജിമ്മിൽ പോയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. വൈകുന്നേരം എന്തായാലും ജിമ്മിൽ പോയിരിക്കും. അതിനിപ്പം ഷോപ്പ് അടയ്ക്കാൻ അരമണിക്കൂർ താമസിച്ച അരമണിക്കൂർ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ജിമ്മിൽ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു റൂട്ടീനാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചിലാണ്. അവിടെ എൻ്റെ ഒപ്പം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ വിളി വരും. അപ്പോൾ ആ വിളി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എത്തണം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പം ഫിറ്റ്നസ് വേണം, ഇത് എന്താ പറയുക, നല്ലതായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറോ ഒന്നും ആവാൻ പോണില്ല. നമുക്ക് മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഒന്നും ആവാൻ പോണില്ല. നമുക്കൊക്കെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലർ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ എന്താ പറയണത് ഡേ ഓഫ് വർക്കൗട്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഡേ ഓഫ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അത് ആദ്യമേ വിശ്വസിക്കുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ്. അവർ നമ്മളെ സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അകറ്റുവാണ്. നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം അവരൊക്കെ. ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, അവരും നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവരും കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം ആ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എനിക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും സൂരജ് ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഒരു പാസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം മിസ്റ്റർ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഡ്രീം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാമെന്ന് തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ. അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിനു മാധവൻ. ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, ഞാൻ 11:30ക്കാണ് കയറിയത്. പിന്നെ എന്നുള്ള മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസം യാത്ര വരും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ യാത്രയൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിച്ചിട്ട് ജിമ്മ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ സാറുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കിട്ടിയത് 3 ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും 3 ദിവസം ചെയ്താൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. അപ്പോ എന്താ നമ്മുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാറേ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി 3 ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രെയിനർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമോ നമുക്ക്? അത് ഡിപ്പെൻസ്, നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ജിമ്മിൽ പോയിട്ടേ സാറേ, 1-2 പ്രാവശ്യം ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറയുമോ അതിൽ എക്സസൈസ് കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഡയറ്റ് പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. 2-3 ജിമ്മിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്കത് ആ രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളാണ് ജിമ്മ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ അതിന് എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെ ജിമ്മുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഒരു വളരെ ശരിയാണ് ആ പറഞ്ഞതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ജിമ്മുകളിലും ട്രെയിനേഴ്സിന് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരണം എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനേഴ്സാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ അവരെത്രമാത്രം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ അതും വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്.
എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇത് ഇത് 100% ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിക്കലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ജിമ്മിൽ ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അയാൾ ട്രെയിനർ ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഒരു പെയിൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു നിർദ്ദേശം തരാൻ സാധിക്കും. കൂടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ആവണമെന്നില്ല, തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി അങ്ങനെ ആകാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ജിമ്മിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ്, ഒരു റോപ്പ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് TV ഉണ്ടോണ്ടോ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടോ നമുക്ക് ഒട്ടും ആയാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജമ്പിംഗ് റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ്ങുമായി കാർഡിയോവാസ്കുലർ എക്സസൈസുമായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ജിമ്മിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ലേ, വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊരു ദിവസം നടക്കാൻ പോകാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി ബ്രിസ്ക് വാക്കിങ്ങോ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊരു ദിവസം ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ജോഗ് ചെയ്യാം. അത്തരത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ജിം ട്രെയിനറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. Hope you'll get. Hello sir, good afternoon. Thank you so much first of all. വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. സാറിന് എന്തുകൊണ്ടും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക്, നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു അഞ്ജലി. ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു, അഞ്ജലി വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാ ടോപ്പിക് എന്നൊന്നുമല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ക്ലീഷ ആയി പോകില്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അല്ല, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ അടുത്തെങ്ങും എടുത്തിട്ടില്ല. ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. ഞാൻ പിന്നെയും എന്താ പറയുക, ഓഫ്ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ. എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നന്നായിട്ട് എടുത്തു. എന്താ പറയാ, നല്ലോണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റും, കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, കുറച്ച് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും നമുക്കും നല്ല സന്തോഷമാണ്, നല്ലോണം ബോഡി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനൊരു ഞങ്ങൾക്ക് സെഷൻ തന്നതിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായാലും ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ ആളല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ആദ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇപ്പൊ ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു വർക്കൗട്ടിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടി. നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരുപാട് തരത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സോ ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് അവസാനിക്കില്ല. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും മതിയാവില്ല. പക്ഷെ അത്രയും ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ വളരെ പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് പവർ പാക്ഡ് session as part of this Skill Sprint 2025. This 36th session has once again reinforced our mission to learn, grow, and empower. On behalf of JC Prepare, we extended our heartfelt gratitude to you for inspiring us and showing us the importance of making fitness a priority in our busy life. For vote of thanks, let me invite Anjali. Good afternoon, everyone. As we come to the close of yet another inspiring session of Skill Sprint 2025, let us take a moment to truly appreciate what we have experienced today. Fitness first. Today's session was a great reminder that discipline, focus, and consistency are the real foundations of success in every walk of life. We owe this incredible experience to none other than our speaker, JFS Arjun K. Nair, the muscle man of our entire zone. A sincere thank you to you, sir, for leading us through such an inspiring session today.
Your journey in JCI, your achievements, and above all, your commitment to fitness and training have inspired us all. It was truly a privilege to learn from your experience and your perspective. I also extend our heartfelt gratitude to our President JC Krishna, Secretary JC Abhishek, Treasurer JC Ankit, VP Training JC Sitesh, Director Training JC Savit, and today's vibrant chairman, our Zone Secretary JFT Suraj Velail, for their constant effort in making Skillsprint a huge success. And special thanks to all our wonderful participants. Your presence and energy is what make this journey a worthwhile. Once again, thank you so much. See you at the next session. Thank you. So thank you all. So the learning never stops. See you next week for the next sprint. Thank you. Thank you.